Yes.
છે ત્યાં છે બાજુ ચા ના કરીને આપણે પણ મોકલા ત્યાંથી વાત કરીએ પ્રમાણે गुरु गोविंद दोनों खड़े ने किसको लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी भगवती ने भोजन थता पहला गुरु जी आया थे आइए गुरु ने नमस्कार करिए नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परु पादुकाभ्यो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परु पादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मी पति पादुकाभ्यो गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेश्वर गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमो नमः ધન્યવાદ દુડિયા જ્યાં હોય ત્યાંથી આવે અમીરભાઈ ના હોય તો એમના પરિવારમાંથી છે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી ભાણદાસ બાપુનું સ્વાગત સન્માન અને અભિવાદન કરશે તાળીઓથી વધાવીએ આપણે તો આપણાને વંદન કરવા વાહક બની અને આજે એ જગ્યાને ઉજાગર કરી રહ્યા છે ત્યારે પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી રાઘવાનંદ બાપુના સ્વાગત સન્માન અને અભિવાદન માટે તાળીઓથી વધાવીએ આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને રામકથાને બહુ આપણા મોરારી જ કહેવાય આપણા વઢિયાર પંથકના મોરારી બાપુ કહેવાય અને રામકથાને કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા જસ કરમ તસફલ ચાખા એ આખી રામાયણનો છાર છે અને એ રામાયણને વઢિયાર પંથકમાં નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં એમની આગવી શૈલીમાં ગુંજતું કર્યું એવા બટુક મોરારી બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે કલાભાઈ ડોડિયાને વિનંતી કરીશ બટુક મોરારી બાપુના સ્વાગત સન્માન અને અભિવાદન માટે બાપુને વિનંતી કરું જે સંતો છે એમને ડોડિયા પરિવાર વતી સ્વાગત સન્માન અને અભિવાદન અન્ય જીવને કોટી કોટી વંદન કરું છું એ પરિવારને પણ વંદન કરું છું એ પરિવારના ડોડિયા પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને જે સંતો વધાર્યા છે સમગ્ર વઢિયાર પંથક ખારાપાટ અને મહોત્સવનું મંગલાચરણ અહીંયા થઈ રહ્યું છે અને આપ સૌ વધાર્યા છે તો ડોડિયા પરિવાર વતી આપ સૌનું પણ હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું આપણા કાર્યક્રમનું જ્યારે મંગલાચરણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે ટીખાભાઈને વિનંતી કરું સૌ સાધુ સંતોને ભાવથી પ્રેમથી ભેટ પૂજા આપી અને આપણે એમને આવકારશું આપણે સંતોના આશીર્વચન લેવા છે થોડી ધીરજ રાખીને આપણે બધા શાંતિથી બેસશું સંતોના આશીર્વાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત બાલ યોગેશ્વરદાસ બાપુ સ્વામીજી ગુરુગાદી આશ્રમ ઉતરકા ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવ મહેશ્વરઃ ગુરુઃ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ એન ચરાચરમ
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभां रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्याय वन्दे गुरुपरम्पराम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की। आज पूज्य संत श्री चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त डोडिया परिवार एवं उपस्थित समस्त भक्त भगवान को खूब खूब ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। मैं थोड़ा अभी गुजराती नहीं आती, अभी मैं हिंदी वाला हूँ, क्योंकि मेरा मूल वतन काशी है, जन्मभूमि काशी की रही, तो अभी गुजरात से मेरा 1 साल पुराना नाता हुआ है, इसलिए हिंदी में ही मैं बोलता हूँ। गुजराती अभी पूरी नहीं आती, हिंदी समझ में आए तो मैं कुछ बोलूं, अन्यथा आप सभी को ढेर सारा शुभ आशीर्वाद। समझे सके? वाह, प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी गुरुगादी आसन धाम की महिमा का वर्णन तो जितना मैं ना करूं, उससे कहीं 100% आप लोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। स्वामी जी की वह सिद्धपीठ जहां 950 वर्ष का रिकॉर्ड मिला है कि महाराज श्री ने अपने जीवन काल के 108 साल तप करके फिर उस पावन धराधाम से सशरीर लोगों का जो मानना हमारे यहाँ तक आया, हालांकि हम इसे पूर्ण रूप से, क्योंकि साधक और साधु जल्दी किसी चीजों का विश्वास नहीं करता जब तक उसे आंखों देखी और कानों सुनी न समझी, लेकिन जो वहाँ का लेख है कि स्वामी जी महाराज सशरीर समाहित हो गए, पर वहां जाने के बाद पंच उनकी आज भी चागड़ी पागड़ी कमंडलू सुमिरनी और एक अखंड ज्योति 950 वर्ष से नित्य उस पावन धराधाम पे जल रही है, जो 1 साल से मैं भी उस जगह पर आकर के देख रहा हूँ। हालांकि ये पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ अधूरा इस गुजरात की धरोधाम में धरती से रहा होगा, जो कुछ समय भगवान जी ने अपने श्री चरणों में रहने का शुभ अवसर हमें दिया है। आप सभी को भी वहां आने का सादर आमंत्रण है, क्योंकि भगवान जी महाराज जी की वह सिद्धपीठ, हालांकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि अपने लोग बालपन में ही गुरु शिष्य परंपरा में आ गए थे। उस समय आयु थी 4 साल। हालांकि मेरा गुरुद्वारा तो हनुमानगढ़ी अयोध्या है, लेकिन उस जगह पे 4 साल में हम लोग इस परंपरा में आ गए थे। तो गुरु शिष्य परंपरा केवल यही बताई गई कि जिस प्रकार यह शरीर है यह नश्वर है, पर इसमें एक सांस है जो जब तक है तब तक आप सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूं, या मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन वह सांस अगर चली जाए तो फिर इस शरीर का कोई मोल नहीं है। बस इतना ही, शरीर का नाम खत्म हो जाता है, बाल योगेश्वर दास बापू खत्म हो जाएगा, फिर वो बॉडी कहलाती है। अब गुजराती में क्या बोलते हैं मेरे को तो नहीं समझ में आता, हालांकि हमारे शब्दों में उसे बॉडी कह दी जाती है, मुर्दा। देखिए महाराज श्री ने बताया मुर्दा कह दिया जाता है। तो सांस रूपी जो शब्द है वही गुरु। जब हम परंपरा में जाते हैं तो हमें एक ही चीज बताया जाता है, आज से वत्स यह शरीर तुम्हारी है, पर सांस आज से मैं तुम्हारा हूं। तो गुरु शिष्य परंपरा में शरीर और सांस का संबंध होना चाहिए अंत समय तक। जब वह सांस चली जाए तो शरीर नश्वर हो जाए। उसी प्रकार इस संसार में जब गुरु शब्द अगर आपके जीवन से निकल जाए तो यह शरीर आपकी, मेरे हिसाब से, नश्वर शरीर है। बहुत बढ़िया हमारे भाई साहब ने अभी उत्तर दिया कि गुजरात की बड़ी सिद्धपीठ है गोतरका, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है। हालांकि यहाँ डोडिया परिवार समेत जहाँ तक मैंने सुना कई 300-400 गांव की गद्दी है गोतरका, क्योंकि हमने बताया कि हमारा गुजरात से बहुत संबंध नहीं रहा, बस कभी अगर आया तो मिनिस्ट्री लेवल तक आया और यहाँ से चला गया। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी की ही कृपा रही, क्योंकि वहाँ मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या था कैसे था, इसके बारे में मुझे कोई आगे परिचय नहीं था। लेकिन प्रभु की ही एक महिमा रही, महाराज जी की एक कृपा रही कि काशी से यहाँ बुला लिया। सुनता हूँ काशी के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, यही होता ना। तो
पर काशी से यहाँ आना मतलब वो पूर्व जन्म का कोई ना कोई अधूरा मेरा आप लोगों के बीच से रह गया होगा। मिलन जिसे पूरा करने के लिए पुनः स्वामी जी महाराज जी ने इस आयु में भी बुला लिया। तो वह परंपरा अनादि है और गुरु शिष्य परंपरा तो शरीर और सांस की है। आप लोग भी हमारे साथ सभी गुरु पीठ बैठे हैं और कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे से उसी संबंध में अनंत समय तक, जब तक प्राण वायु रहे, जब तक यह प्राण इस शरीर में रहे, तब तक गुरु शब्द को नहीं बोलना है। क्योंकि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के तरफ लेकर के जाए वही हमारा गुरु होता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की। वैसे तो जो किंमत होती है वो भावनाओं की होती है, પણ બાપુએ જે હિન્દીમાં કીધું એમને હું તમને સાવ ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં એનું ટૂંક સાર. સોનાની લાઈમાં જિંદગીના શ્વાસ બધા ગીરવે મુકાય એનું કાંઈ નહીં. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, પણ વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. એક વસ્તુ આપણી ખોવાઈ ગઈ હોય ગજવામાંથી ને આખું ઘર હળીએ ચડે. હિન્દી પેન ખોવાણી હોય, લાઇટર ખોવાણું હોય, આખા ઘરને આપણે હળીએ ચડાઈ ગઈ. સોનાની લાઈમાં જિંદગીના શ્વાસ બધા ગીરવે મુકાય એનું કાંઈ નહીં. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, અને વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. એક એક શ્વાસે આખા આયખાનું સુકાતું આ સરોવરિયું થાય સાવ ખાલી. સંતોએ આને સરોવરનું રૂપ આપ્યું છે અને એમાં જે પાણી ભર્યું છે ને શ્વાસ રૂપી પાણી છે. એક એક શ્વાસે આખા આયખાનું સુકાતું આ સરોવરિયું થાય સાવ ખાલી. વર્ષોના વર્ષો જાય એમ વીતી તો ઈચ્છાનું ખપ્પર રહે ખાલી. મારી તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી સાહેબ. એમ થાય કે હવે આ દીકરો છે ને પરણી જાય, પછી એમ થાય કે હવે આ દીકરો મોટો થઈ જાય, પછી એમ થાય કે હવે એના એક દીકરો થાય. મારી તમારી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવી હોય સાહેબ તો એ કોઈ સદગુરુનું શરણું લેવું પડે. એક એક શ્વાસે આખા આયખાનું સુકાતું આ સર્વરિયું થાય સાવ ખાલી. વર્ષોના વર્ષો જાય એમ વીતી તો ઈચ્છાનું કપર રે ખાલી. અને આશાના દોર પર જીવનભર નાચ્યા અને ખાધી પછડાટ એનું કાંઈ નહીં. વસ્તુ ખોવાય એની થાય અહીં વેદના, અને વર્ષો ખોવાય એનું કાંઈ નહીં. કોઈ સંતોએ એને ચાલવી કીધી, કોઈ સંતોએ એને હંસ કીધો. એ આત્મા તત્વને હું તમે એક વખત જો ઓળખી લઈએ તો સાહેબ મારા તમારો આવાગમનનો ફેરો ટળી જાય. પુનઃ કોટી કોટી વંદન. આગળ પરમ પૂજ્ય હીરાપુરી બાપુની જે પરંપરાને વઢિયારની ધરતી ઉપર સાહેબ આજે નિભાવી રહ્યા છે, એના સંવાહક બન્યા છે એવા વંદનીય પરમ પૂજ્ય ભરતપુરી બાપુને વિનંતી કરું આશીર્વાદ. हीरापुरी गुरु महाराज की जय, समर्थ मात की जय, वेराई मात की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. આજે આપણે બધા આપણા ઉપર ખૂબ માની ગુરુ મહારાજની કૃપા હશે તો જ અહીંયા એક દિવ્ય પળ કહેવાય, દુર્લભ પળ કહેવાય એવી પળના સાક્ષી બન્યા છીએ આપણે બધા. આજે અહીંયા માની ફોટો પ્રતિષ્ઠા, ગુરુ મહારાજની પ્રતિષ્ઠા એ અવસરની અંદર મળ્યા છીએ. એ અવસરની અંદર ઉપસ્થિત અહીંયા બિરાજમાન સંતોના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. સજ્જન આત્માઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે વધારે નહીં કહેતો. આશીર્વાદ શબ્દ આવ્યો એના વિશે આપણે બધા જાણીએ છીએ. અહીંયા બેઠેલા બંધ છે, બધાને ખબર છે કે મનુષ્ય અવતારની અંદર પણ આવા જ્યારે અવસર મળે છે આધ્યાત્મિક, એ પુણ્યનો ઉદય થયો હોય. હું કહું આશીર્વચન આ પરિવાર ઉપર હશે છે એ શાસ્ત્રમત અને સંતમત
બંને આ જ વસ્તુ કહે છે. ઘણી વખત આપણને તો આપણું શાસ્ત્ર અને સંત કહે છે કે જ્યારે જ્યારે આપણા મનની અંદર સારા વિચારો આવે, સારા કાર્ય કરવાનો જ્યારે અવસર મળે તો સમજવાનું કે આપણા ઉપર ભગવાનની માતાજીના આશીર્વાદ, કૃપા ને કૃપા. આ ડોડિયા પરિવાર ઉપર એની કૃપા છે તો જ આ એક એમને અવસર મળ્યો ફોટો પ્રતિષ્ઠાનો. આ પેઢી ભાગશાળી છે એટલે એમને આ અવસર મળ્યો અને એ કાર્યની અંદર એમને ખરેખર પ્રસંગને પતાવવો, પ્રસંગને માણવો, પ્રસંગને કરવો, આ બધો જમીન આસમાનનો ફેર છે. પણ જેમ શંકરભાઈએ કીધું એમ હાવ થોડા કર, પણ જે કંકોત્રીની અંદર જોઈએ એમની દાતારી એ તમારા ઉપર 100% પરમાત્માની કૃપા હશે. બાકી જો હકા કોઈ બેટો હેઠા આઠે કૂતરું ના ભારે. આ ભાગ્યા ઘણા છે એવા હો, પણ આ તો તમારા કૃપા હશે તો જ તમને તમારું ધન વાવવાનો અવસર મળ્યો. એનું છીએ 1 કણ વાય અને 1000 કણ મારો વાલો આપે છે. અને અહીંથી આગળ જવું તો કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી, આપે વ્યાજ શીખે ગીરધારી. પણ મારે બીજી એક વાત કરવી છે. જેમ આપણા વિસ્તારની અંદર અનેક સંતો થઈ ગયા એમ અમારી ચંદુરની ભૂમિ તો એક કંઈક આગવી ભૂમિ છે. અમને ગૌરવ થાય કે અમારા ગામની અંદર સચ્ચિદાનંદ બાપુજીઓનો જન્મ મોટી ચંદુરમાં હોય, હીરાપુરી બાપુનો જન્મ મોટી ચંદુરમાં હોય, કાળુરામ બાપુનો જન્મ મોટી ચંદુરમાં હોય અને મણિરામ બાપુ, આ 4 મહાન સંતો થઈ ગયા. એમાં ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહી અને ઈશ્વર સુધી પહોંચવું એનો શ્રેષ્ઠ દાખલો એટલે હીરાપુરી બાપુ. શ્રેષ્ઠ દાખલો. આવા પૂજ્ય બાપુ એ સમયમાં ભણી ગણીને નોકરી હતી, નોકરી છોડી દીક્ષા લીધી અને એમને બહુ સરસ વાત કરી. આજે આ પ્રસંગના અનુસંધાને બાપુએ પણ એક વાત કરેલી છે કે આજે આપણે બધા ડોડિયા પરિવાર એમના પૂજ્ય 5 દેવી અને ગોગ મહારાજ ની ફોટો પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ. એ મંદિર તમે સરસ મજાનું બનાવ્યું, એની અંદર આરસ લગાયો હોય, કલર લગાયો હોય, સરસ મજાનું ચોખ્ખું ચંદન જેવું મંદિર બનાવ્યું અને એ મંદિરની અંદર તમે માતાજીને પધરાવવા જઈ રહ્યા છો. પેલા યજમાનો ઉસણી બોલ્યા અને એ હવનમાં બેઠા. આપણે વગર ઉસણી આજે 5 મિનિટ હવનમાં બેહવાનું છે. તમે બધા અહીંયા હવનમાં બેઠા છો. હવે એ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો અવસર ચાલી રહ્યો છે. એ મંદિરની અંદર માતાજી પધરાવવાના છે. એની સાથે આપણા શાસ્ત્રની અંદર બીજા 2 મંદિરો ગયા છે. આ 2 મંદિરો મોટા મંદિર છે. એ મંદિર સુધી પહોંચવું હોય તો આ 2 મંદિરની અંદર પહેલા ભગવાનને પધરાવવા પડશે. પહેલું પૂજ્ય હીરાપુરી બાપુ કાયમી કહેતા કે આપણે 68 તીર્થ કરવા ન જઈ શકીએ તો આપણા શાસ્ત્રએ 2 ને તીર્થનું બિરુદ આપ્યું છે. એક હરતું ફરતું તીર્થ એટલે આપણા માતા પિતા અને બીજું તીર્થ કોઈ રાજા કીધો સંત ચરણ તીર્થ રાજા. સંતના ચરણ એ પણ તીર્થ આવી જાય. એમ પહેલું મંદિર કયું તો પહેલું મંદિર આ પાયો છે. તમે આધ્યાત્મિક ઇમારતે જવું હોય, શિખરોની વાત કરીએ પણ પાયો હક્કા ના હોય તો નકામું પડે ને. પહેલો પાયો જ છે. ભક્તિની દુનિયામાં પ્રવેશ કરવો હોય, આધ્યાત્મિક દુનિયામાં પ્રવેશ કરવો હોય તો જે સ્ટેજે છો, જે સ્થાને છો એ આપણું ઘર જે છે એને મંદિર બનાવવું પડે. અહીંયા આપણે બધા ગ્રસ્તાશ્રમમાં બેઠેલા ભાઈઓ છે. હા, આપણા ઘરને મંદિર બનાવીએ તો પેલા મંદિરની અંદર માતાજીના દર્શન સેજે થાય. હવે ઘર મંદિર ક્યારે બને? પહેલા આપણા ઘરને મંદિર બનાવવાની જરૂર છે. તો જે ઘરની અંદર માતા પિતાની સેવા થાય, આ પહેલા નંબરના ભગવાન છે આપણા. જે ઘરમાં માતા પિતાની સેવા થાય, જે ઘરમાં અતિથિનો સત્કાર થાય, જે ઘરમાં વડીલોનું સન્માન હચવાય, એ ઘર મંદિર બને. તો આ ઘરને મંદિર બનાવવાનું છે. એ ઘર મંદિર બનાવો. આ પાયો છે. આપણી કમનસીબી છે કે આપણે માતૃદેવો ભવ બોલીએ, પિતૃદેવો ભવ બોલીએ તોય ભારતમાં ઘરડા ઘર છે. આપણી કમનસીબી છે. એટલે પહેલી ભૂમિકા તો આ ઘરને મંદિર બનાવીએ. બીજું એનાથી મોટું મંદિર છે, મન મંદિર બનાવવું જોઈએ, હૃદય મંદિર બનાવવું જોઈએ. અને આપણું શાસ્ત્ર કહે છે જો આપણું હૃદય પવિત્ર હોય
આપણું મન પવિત્ર હોય તો મન મંદિરની અંદર, હૃદય મંદિરની અંદર ભગવાન માતાજી બેસે. આપણે હનુમાનજીના દર્શન કરીએ તો ખબર પડે કે હનુમાનના હૃદયની અંદર સીતારામ બેઠેલા હતા. તો મનને મંદિર બનાવવું હોય, મનને મંદિર બનાવવું હોય તો મનની અંદર જે કચરા ભરેલા છે બે પ્રકારના. વચ્ચે એક પોઈન્ટ કહી દઉં, એક 2 મિનિટ વધારે લઈ શંકરભાઈ. વચ્ચે એક પોઈન્ટ કહી દઉં, એક આમ સરસ મુદ્દો છે, બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે બધાને બધી ખબર છે પાકું ને, આ સાચું આ જૂઠું, આ પુણ્ય આ પાપ કોઈ પોટમાં લઈ ગયા નથી. આ નજર સમક્ષના સત્યો, પણ એ સત્સંગના સત્યો, રામાયણના સત્યો, ગીતાના સત્યો આપણા જીવન સુધી કેમ નથી આવતા? જેમ તમે આ પાણીની બોટલ છે ને પ્લાસ્ટિકની, આ પાણીની પ્લાસ્ટિકની બોટલની અંદર ગટરનું પાણી નાખો અને બૂચ હક્કા વાકી દો, ઢાંકણું હક્કા વાખો, પછી એ પાણીની બોટલને આપણે હમણાં કુંભ મેળો કરોડો સાધુ સંતો ગયા હતા અને આખો એક ઇતિહાસ છે વર્લ્ડની અંદર. એ ત્રિવેણી સંગમમાં ગટરનું ગંદુ પાણી ભરેલી બોટલ એની અંદર નવરાવતા, અઠવાડિયા સુધી ડુબાડ કરો, ઢાંકણું હંકાવે છે. ગંગા પવિત્ર છે, ગંગા પવિત્ર છે, પણ ઢાંકણું હક્કાશે એટલે ગંગાની પવિત્રતા એની અંદર પ્રવેશ કરી શકતી નથી. એમ જ્યાં સુધી આપણા આજે મનને મંદિર બનાવવું છે, મનને નિર્મળ બનાવવું છે, પણ એની અંદર ભૂત હક્કા વાગેલા છે. લોભનું ભૂત, ઈર્ષાનું ભૂત, ક્રોધનું ભૂત. એટલે આ સત્ય ક્યાંથી આવી શકે? આવા અવસર કરીએ, આવા અવસર દ્વારા થોડા ઘણા ધર્મમાં વાપરીએ. ઢાંકણું ઢીલું થાય, પ્રવેશ કરે અંદર પવિત્રતા. આ ડૂડિયાએ ઢાંકણું ઢીલું કર્યું એટલે વળી કાંક પવિત્રતા આવે. અને હક્કા ઢાંકણા હોય તો અરે સંતના ખોળામાં ગમે મારો તો નહીં મેર પડે ભાઈ. જેમ બાપુએ કીધું ને, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરે રાખા, જસ કર્મ કરે દસ પંચાખા. એટલે મતલબ મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે ઋષિ મુનિઓ આપણા મહાન હતા, મોટા સાયન્ટિસ્ટો હતા. એમને આ અવસરોનું નિર્માણ કર્યું, તહેવારોનું નિર્માણ કર્યું એ ઢાંકણા થોડા ઢીલો કરવા માટે, કે એ માધ્યમથી માણસ કામ કરે. અને મન જ્યાં સુધી નિર્મળ નહીં હોય ત્યાં સુધી ગમે એમ કથાયું સાંભળો, ગમે એમ સત્સંગ સાંભળો, ગમે એમ દુખ્યું મારો નહીં મેળ પડે. એટલે આ મન બે પ્રકારના કચરો ભરેલો છે, એક તનનો કચરો ને મનનો કચરો. આપણે અહીં બેઠેલા તો બધા સુપાત્ર માણસો છે એટલે તનનો કચરો તો બહુ નહીં હોય એવી અપેક્ષા, પણ મનનો કચરો ખતરનાક છે. મનનો કચરો એટલો બધો ખતરનાક છે કે ઈર્ષા, ક્રોધ, લોભ, મોહ, કાવા, દાવા આ બધો હેકડા ઠેઠ ભર્યો છે. એટલે મન મલિન છે અને મન જ્યાં સુધી મલિન હશે ત્યાં સુધી ગમે એમ કરીએ તો મેળ પડશે નહીં. એટલે મનને ચોખ્ખું કરવા માટે, દેશી ભાષામાં કહીએ ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે આ કલિકાલની અંદર દરેક મહાપુરુષો થઈ ગયા. એને 2 જ રસ્તા બતાવ્યા છે, સેવા અને સમરણ. સેવા અને સમરણથી મોટો કોઈ રસ્તો નથી. જે બને તે કોઈ પણ આત્માની સેવા કરવી, જે બને તે કોઈ પણ ઉપયોગી થવું. છેલ્લે હીરાપુરી બાપુનો એક મંત્ર કહીને મારી વાત પૂરી કરું. જેમ હીરાપુરી બાપુ કહેતા કે મારો મોટામાં મોટો મંત્ર કયો કે સર્વ આત્માની તૃપ્તિ એ જ ભક્તિ. એટલે મારા આશ્રમમાં કોઈ પણ આત્મા શબ્દ છે, હોય ચાહે જળચર જીવ હોય, નભચર હોય કે ખેચર હોય કે પશુ પંખી માળા, કોઈ પણ આશ્રમમાં આત્મા આવે, 24 કલાકમાં કોઈ પણ આત્મા આવે, અહીંયાથી હસતો જાય, એ જ મારી ભક્તિ. એનાથી બીજી કોઈ મોટી ભક્તિ જ નથી. સ્વામી વિવેકાનંદે એ કીધું છે, એક વખત સુરતમાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો કે એટલે નસકોરા ખેંચવાનું બંધ કરો, સેવામાં લાગી જાઓ. સેવા ધર્મ પરમ ગહનમ યોગી નામે નમો. મોટામાં મોટો ધર્મ છે. અને આની સાક્ષી સંતના મતમાં આપણે શાસ્ત્રની સાક્ષી લઈએ. રામાયણ એ જ કીધું છે. લક્ષ્મણજીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ધર્મ કોને કહેવાય? તો કે પરહિત સરસ ધર્મ નહીં ભાઈ, પર પીડાશમ નહીં અભિમાય. હે લક્ષ્મણ, બીજાનું ભલું કરવું એના જેવો કોઈ ધર્મ નથી, બીજાનું અહિત કરવું એના જેવું કોઈ પાપ નથી. એટલે આપણા જીવનમાં મન વચન કર્મથી બને ત્યાં સુધી કોઈકને ઉપયોગી થવું, બને ત્યાં સુધી કોઈકને મદદરૂપ થવું એ જ સાચો ધર્મ છે. અને છેલ્લે એક લીટી, બને તો ઉપયોગી થવા એ સારી બાબત છે, પણ જીવનની અંદર કોઈને નડીએ નહીં ને, ઉડેટું ના થાય એની સૌથી મોટી ભક્તિ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય.
એક ડગલું મેં આગળ જાણ્યા જનની થી જગસન માત સુવારે ને સંત જગાડે મેળવી દે ભગવંત સંતોનો સ્વભાવ છે એવો જનેતાની ગોદના જેવો માં કદાચ માં કરતા એક ડગલું આગળ કીધું અને સાચો ટાઈમ આવે ને ત્યારે આ દેશને એક સંતોએ માર્ગ દેખાડ્યો છે અને એક માએ માર્ગ દેખાડ્યો છે ભરતપુરી બાપુના જે મુદ્દા હતા એમાંથી આ સમાજને લાગુ પડતો એક મુદ્દો મારે કહેવો પડશે કે આ સમાજના વૃદ્ધ મા બાપોની હાલત સારી નથી. હું તમને ખોટું લાગે તો ખોટું માનજો, બાકી બહુ વાસ્તવિકતા છે. બે મુદ્દા છે, હું અત્યારે નહીં લઉં, સમય નથી એટલે. બાકી આ એક છોકરાની ફેશન અને વૃદ્ધ મા બાપની હાલત આ સમાજને ખતમ કરી દે છે. પાણી પાણી પોકારતો જેનો આત્મા ઉડી જાય પછી પીંપળે પાણી પાઈ મર્યા પછી શું માંડડા. માગી માવતરને આપીને ટીમ્પુ સાથ અને પછી નેવે નાખે વાસ એ મર્યા પછી શું માંડડા. આ તો કેટલી બધી પુણ્યોદય થયો ડોડિયા પરિવાર ઉપર ને આ વિચાર આવ્યો. કારણ કે જે વિચાર મરી જવાનો છે એના કરતા જે વિચાર જીવી જવાનો છે એ વિચાર માટે મરી જવું સારું. ઘરેથી મંદિર જવાનો રસ્તો 5 જ મિનિટનો હોય, પણ સાહેબ મંદિર જવાનો વિચાર આવતા આવતા 50 વર્ષ નીકળી જાય. એટલે એમના વિચારને હું વંદના કરું છું. અને સમાજ અહીંયા બેઠો છે, યુવાનો નથી, નહીં તો મારે આ મુદ્દો યુવાનોને કહેવાનો હતો કે ઘરે પેલી ઉંબરાવાળી રાજી થશે ને તો જ આ વેરાઈમાં રાજી થશે, બાકી નહીં થાય છે. અને પ્રોણા પાવાનો, ગુણ ગાવાનો, ખવડાવવાનો, ખાવાનો, બાપુ તમે કહેતા હતા ને એ તો આ સમાજના લોહીમાં છે, આ રાજપૂતોના લોહીમાં છે. પ્રોણા પાવાનું, ગુણ ગાવાનું, ખવડાવવાનું, ખાવાનું, ઘોડે ચડવાનું, મૂછેતાનું, કવરાવાનું, ગાવાનું અને સુરવીરતાનું, પ્રભુ કૃપાનું, વીર થવાનું, મહારથી વીત વાવરવાનું, રણ ચડવાનું એ નામર્દોનું કામ નથી. કારણ કે વીતને વાપરવું ને એ તો રજપૂતના લોહીમાં છે. એટલે જે દાતાઓએ પોતાની ઉદાર સખાવતો આપી છે સૌ દાતાઓને એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. કારણ કે દાતાઓથી જ પ્રસંગ ઉજળા બને. એ દાતાઓને હું કોટી કોટી વંદન કરું છું. અને મને ખબર છે લગભગ આજથી 14 વર્ષ લોકાભિરામં રણરંગધીરં રાજુનિદ્રં રઘુવંશનાથં કારુણરૂપં કરુણાકરં तं શ્રીરામચંદ્રં શરણં मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. આપનો વધારે સમય હું લઈ લઉં, કારણ કે બધાએ સૌની વાત રાખી છે અને સંતોનું કામ છે. ભગવાન કૃષ્ણે ગીતામાં કીધું છે કે ગીતા હું આ પહેલી વખત બોલું છું એવું નથી. આ ગીતા વર્ષો પહેલાં પણ ગવાઈ છે, પણ જ્યારે જ્યારે અર્જુનને મોહ થયો છે ત્યારે ત્યારે ગીતા ઉપવરાણી છે. એટલે વારંવાર વાતને રિપીટ કરવી નથી. પણ જ્યારે 21મી સદીની બે ક્રાંતિ જે થઈ, એક કે મંદિરો સારા બને છે. અને મંદિરો સારા બને એટલું નથી, નહીતર એક પ્રથા હતી આપણે ત્યાં કે કોઈ રાજાશી માણસ હોય તો મંદિર બનાવતું, અથવા તો કોઈ શ્રીમંત હોય મંદિર બનાવે. 21મી સદીમાં પહેલી વખત એવું બન્યું કે નાનામાં નાનો માણસ 1 રૂપિયો આપે અને એના નામની ઈટી મંદિરમાં ચડે છે અને એના મંદિરની ધજા ફરકાતા છે સનાતન ધર્મની. આ પહેલી વખત બન્યું છે 21મી સદી. આપણી સ્વતંત્રતા છે, આ આપણી સ્વતંત્રતા છે. પણ હવે મારે બીજી વાત આપણે કહેવી છે કે મંદિરો આપણે ખૂબ બનાવીએ છીએ અને દર્શનીય મંદિરો બને છે. પણ હું વારંવાર હમણાંથી શરૂઆત કરી છે અને બોલું છું કે પહેલગામમાં જે હુમલો થયો અને આપણા 27 લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા, એમને ન જાતિ પૂછવામાં આવી કે નહીં કશું, એમને ધર્મ પૂછવામાં આવ્યો, તમે કયા ધર્મના છો. હિન્દુઓ છે એમના માટે જે ફરવા ગયેલા હતા એમને એમના બાળકો સામે એ જે પત્ની હતી એની સામે એમને ગોળી ધરવા દેવામાં આવી. એની પત્નીને બાળકો રડવા સિવાય કશું ન કરી શકે.
ઓકે, માની લીધું કે એમણે ધર્મ પૂછીને માર્યા, મુસ્લિમોને બાકાત રાખ્યા. હવે આની જગ્યાએ અને કે મુસ્લિમ હો તો કલમા પઢો, જેને જેને કલમા પઢાઈ બધાને બાકાત કરીને પૂછે ગોળીઓ મારી. હવે આની જગ્યાએ હિન્દુઓના બે વ્યક્તિના ઉભા હોય ને એ તમને પૂછે કે તમે હિન્દુ છો તો એનો પુરાવો આપો. તો તમારા બાળકોને એક એને આવડે છે ગાયત્રી મંત્ર, આવડે છે ઓમકાર મંત્ર, આવડે છે હનુમાન ચાલીસા, આવડે છે રામ મંત્ર? બે જગ્યાએ મરી જશો, બે જગ્યાએ મરી જશો. આ મુસ્લિમ કઈ મારી નાખશે તમને, ક્યાંક ને હિન્દુઓ કઈ તમને મારી નાખશે. એટલે શરૂઆત ક્યાં ઘરથી કરો કે તમારા બાળકોને ફક્ત વારસામાં સંપત્તિ ના આપો, તમારા બાળકોને વારસામાં પૈસા ના આપો, વારસામાં તમને પૈસા ના આપો. તમારા બાળકોને એટલા સક્ષમ બનાવો કે પોતાની જાતને કમસે કમ કહી તો કે હું આ જ્ઞાતિનો છું, હું આ જાતનો છું, અને ગર્વ સાથે હિન્દુઓ કહી શકે. અને એક વાત બીજી લખી રાખો કે આ દુનિયામાં અનેક સંસ્કૃતિઓ આવી જતી રહી છે. યુએસમાં પિરામિડો બનાવવા વાળા ઇજિપ્ત સંસ્કૃતિ હતી, આજ એનો વારસદાર કોઈ નથી. 145 વર્ષ પહેલા મુસ્લિમો કન્વર્ટ થઈને એ પતી ગયો. કેટલી એવી સંસ્કૃતિઓ આવ્યા ભારત ઉપરથી જતી રહી. માત્ર એક એવી સનાતન સંસ્કૃતિ છે કે જે હજારો વર્ષો પહેલા પણ હતી. અને દાવા સાથે કહું છું કે જ્યારે આ દુનિયા ઉપર છેલ્લો માણસ હશે એ પણ સનાતન ધર્મનો માણસ હશે, બીજો કોઈ નહીં. પણ સનાતન ધર્મને ટકાવવા માટે આપણી પહેલી ફરજ આવે છે કે આપણે પૈસાદારો હોઈએ એ મહત્વનું નથી. અમે દર્શન કરવા જઈએ, ક્યાં કોકના ઘરે પગલા પાડવા જઈએ તો કામ બીજું કઈ નથી કરતા. અમને બંગલા દેખાડે, એમના જે બધા દીકરાઓને પગે લગાડે ને આ કરે, અમારા ઘરેણા જુઓ, અમારું આ જુઓ, અમારે આ જુઓ, તે જુઓ, બીજું કશું જ નહીં. તમે શું કહો છો? અહીંથી કેટલી કથાઓ થાય છે, કેટલું બધું થાય છે, પણ એમને કોઈને મતલબ કાંઈ નથી. બસ પૈસા ક્યાં છે? અને આખું ભારત આપણે જોઈએ છે. કાશ્મીર થી પંડિતો નીકળ્યા. અમને કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મ જોઈ, કેરલા સ્ટોરી જોઈ. ખાસ કરી બધા યુવાનોને મારી પ્રાર્થના છે, સાંભળે છે, એક વખત કાશ્મીર ફાઇલ ને કેરલા સ્ટોરી જોઈ લીધી. એક વખત એવો સમય ના આવે કે કોકનો વિદેશી આવી અને ભારતમાં હિન્દુ ફિલ્મ બનાવવી પડે અને હિન્દુઓને નામે કે કોઈ સનાતનના વારસદારો હતા જે હિન્દુઓ કે જે આટલા મંદિરો બનાવી વયા ગયા, એવું ન બને એનો ખ્યાલ રાખે. કરવાનું શું છે? કરવાનું કશું જ નથી. આપણે કઈ શસ્ત્રો ના ઉપાડી શકીએ કદાચ, પણ આપણા ધર્મનું આપણને ગર્વ હોવું જોઈએ. આપણા ધર્મમાં કોઈ એવું બાળક ના હોવું જોઈએ કે સવારમાં ઘરેથી નીકળે તિલક કર્યા વગર નીકળી જાય. આપણો કોઈ એવું બાળક ના હોવું જોઈએ કે સવારમાં ઉઠે એટલે શિવની પૂજા કર્યા વગર બાળક જતું રહેવું ન જોઈએ. આપણી કોઈ એવી મહિલા ના હોવી જોઈએ કે જ્યારે કોઈ ફંક્શન હોય ત્યારે સાડી અને પલ્લુ ઉપર ઢાંકીને નીકળતી ન હોય. આજ તો પહેલા તો ગરીબીમાં ફાટેલા પહેરતા હતા, હવે ફેશનમાં ફાટેલા પહેરે છે માણસો. પહેલા તો ગરીબીમાં ફાટેલા પહેરવા પડતા હતા, કઈ વ્યવસ્થા નથી. અને તોય બિચારા આ વડીલો હતા કે બાજરીયાની થેલીઓ પર ઠીકડા મારી મારી જીવ્યા છે. અને હજી આ વડીલો છે જે એમના ઉપર સૂતરની પાઘડીઓ જે છે ને ત્યાં સુધી હજી સનાતન સંસ્કૃતિની ઓળખ બતાવે છે. બાકી તમે કઈ જ્ઞાતિના છે એનાથી મતલબ નથી. તમે કોણ છો, તમારો ધર્મ શું છે એ મહત્વનું છે. માટે ખૂબ સારા મંદિરો બને છે. ટોડિયા પરિવારને ખૂબ સારી બધાઈ આપું, પણ સાથે સાથે પ્રાર્થના કરો કે તમારા બાળકો રોજ મંદિરોના દર્શન કરે. અને માં ભગવતીની આગળ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરજો કે માં અડધો રોટલો જ આપતી આખો આપતી હોય, પણ અમારા જીવનમાં અમે જે દેશમાં રહીએ છીએ, અમે જે સમાજમાં રહીએ છીએ, અમે જે સંસ્કૃતિમાં જન્મ્યા છે એ સંસ્કૃતિનું અમે જતન કરવાના અમે બંધાયેલા છીએ. મંદિરો બનાવવા એટલે ખાલી ધજાઓ એમ નહીં, પણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો અર્થ જ એ થાય છે કે પ્રાણના ભગતની મંદિરોની રક્ષાઓ કરવી. અને આપણે ત્યાં કેટલી વખત મંદિરો લૂંટાઈ ગયા છે. સોમનાથ જેનું એક દરવાજો જેને કહેવાય કે દરવાજો એક વેચી દેવામાં આવે તો કેટલાય દેશોનું બજેટ બની જાય એવો મોટા દરવાજા હતા, પણ એ દરવાજાનો ત્યાં કને
એ કલમા પઢવા માટે ત્યાં કને એને પગથિયા બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને એ વખતે 10 બ્રાહ્મણો હતા પણ શસ્ત્ર ના ઉપાડી શક્યા. આપણી યુનિવર્સિટી જેને કહેવાતી, વિશ્વવિદ્યાલય જેને કહેવાતી હતી, જેને કને 100 બ્રાહ્મણો હતા અને મારવા વાળા 10 હતા પણ એ 100 બ્રાહ્મણો શું જ ન કરી શક્યા અને આપણી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાલયને સળગાવી દેવામાં આવી. આ આપણે કેટલું સહન કર્યું છે ગુલામીમાં. હવે સમય છે, લોકશાહી છે, સ્વતંત્રતા છે આપણી પાસે કે આપણે શું કરવાનું છે. આપણો ધર્મ આપણા માટે કુરબાન આપવી પડે તો કુરબાની આપજો, પણ ધર્મને ન ચૂકી જઈએ. આપણા જે દેવી દેવતાઓના જે ધર્મો છે એ ન ચૂકી જઈએ. આજ તો મોટા મંદિરો બને છે, ખૂબ સારા મંદિરો બને અને પછી એમાં ઝાલર ઇલુક્ટ્રિક રાખવું પડે. એના ઉપરથી નક્કી થાય કાંઈ કોઈ દર્શન કરવાવાળો આવતો નથી, ઝાલર ખખડાવવા કોઈ આવતું નથી, એના ઉપરથી નક્કી થઈ જતું છે. એટલે મંદિરો બનાવો, સારા બનાવો, આપણી ઓળખ છે સનાતનની. પણ આપણી ઓળખ ક્યારે જ ઊભી થાય કે જ્યારે આપણે એને જીવતા શીખીએ. માટે આપણી સનાતનની રક્ષા આપણે જ કરવાની છે, બીજાને ન કરવી પડે એનું ધ્યાન રાખીએ. બીજું, બાળકોને સાથે શિક્ષા આપીએ, યોગ્ય બનાવીએ એવા કે શિક્ષા સાથે સાથે દીક્ષિત પણ બની જાય અને પોતાના સંસ્કારોથી સનાતનની રક્ષા કરે. એવી વ્યક્તિત્વ સાથે, આશા સાથે હું ડોડિયા પરિવારને માતાજી ખૂબ આપે અને આપે સાથે સાથે એ સાચા માર્ગે વાપરી શકે અને આરોગ્ય પ્રદાન કરવી પ્રાર્થના સાથે વિરમું. અસ્તુ. જય શ્રી. ધન્યવાદ. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત ધર્મ. ધર્મનું રક્ષણ તમે કરશો તો ધર્મ ચોક્કસ તમારું રક્ષણ કરશે. પણ તમે કઈ દિશામાં છો? રામદાસ એ શિવાજીના પરિવારના કુલગુરુ હતા અને જ્યારે શિવાને અહીંયા મૂક્યો જીજાબાઈએ ત્યારે રામદાસે એવું કીધું હતું કે મારે આને માળાઓ નથી ચૂંથાવાની, મારે આના હાથમાં તરવાર આપવાની છે. આ દેશના સંતે જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે તરવાર પણ પકડાઈ છે. અને બાપુએ વેદનાની વાત કરી, કારણ કે મોહમ્મદ બખ્તિયાર, ગજનીનું મૂળ નામ મોહમ્મદ હતું, એ જ્યારે નાલંદાને તોડવા આવ્યો ને સાહેબ, ત્યારે 1000 તો અહીંયા પ્રોફેસરો હતા. તમે કલ્પના કરો, એ 255 જણા જ હતા. ઇતિહાસ વાંચજો તમને ખબર પડે. जिस देश का बचपन संस्कारी, जिस देश का यौवन क्रांतिकारी और जिस देश का बुढ़ापा अनुभव भरा हो, उस देश का कभी इतिहास नहीं मरता. અને આ બધું છે. અહીંયા માતાજીની પ્રતિષ્ઠા થાય, શેરનું શ્રીફળ હોમાય ત્યારે બેઠેલા વડીલો એક લેજો, એક પ્રતિજ્ઞા લેજો, એક પ્રાણ લેજો કે મારા દીકરાને લઈ અને સવાર સાંજ હું રોજ આરતી થાય ને એટલે લઈને આવીશ. એવી એક પ્રતિજ્ઞા લેજો, તમારા બધા કામ સરળ થઈ જશે સાહેબ. ઠાકર મંદિરની ઝાલરે અંબાઈ નહીં તોય હું વગાડવા જાતો. આજે એવડો મોટો થઈ ગયો છું કે હવે મંદિરમાં નથી સમાતો. બાપ કાંધે બેહારીને દીકરાને ઝાલર, આપણે બધું જોયું છે. આજે એ પરંપરાને સાચવજો. આ પૂજ્ય દેવગીરી બાપુ આપણી વચ્ચે છે. થોડો સમય લઈશ તમારો. 5 ગામના 5 ભેટે આવેલું હનુમાનજી દાદાનું મંદિર, બડો દેવ બજરંગ સેવકા કાજ સુધારણ. અને ત્યાં મને લાગે 3 વર્ષમાં 5 કથાઓ કરી બાપુએ. કોઈની જોડ માગવાનું નહીં. સંત શું કરી શકે? એ 5 ગામના ભેટે આવેલું હનુમાનજીનું મંદિર નાનાપુરા, અને ત્યાં દેવગીરી બાપુ બિરાજે છે સાહેબ. 1 રૂપિયો કોઈની જોડ માગ્યા વગર અને શિવાલયનું પણ નિર્માણ કર્યું. 3 વર્ષમાં 5 કથા, એમાં 1 કથા તો બાપુ કંકેશ્વરી માતાની પણ થઈ ગઈ. બરાબર ને? એવા પૂજ્ય સરળ સંત સાહેબ. અને સરળતા હોય એને જ સંત કહેવાય ને. બાકી તો આજે ઘણા મોટા મહેલ બનાવીને બેઠા છે. સવારામ બાપાની એક રચના છે કે પડ્યું છે ત્યાં ગોતે નહીં, ગોતે છેટે. આ બધી આપણી પરંપરાના વાહકો છે. આપણી વઢિયારની ધરતીના, આપણી ભૂમિના આ સંતો છે. આપણે બધા અમને સાચવવાના છે. બાપુને વિનંતી કરું, બાપુ 2 મિનિટ આપણા આશીર્વચન આપો. ઓમ નમો ઓમ નમો. આવનાર દરેક સંતો, મંતો, ગામજનો, મહેમાનો ને મારા કોટી વંદન. કેવું તો ઘણું છે પણ બધા ભૂખ્યા થયા છે ને આજ તમારા પડદા ખોલી નાખું સાહેબ. કારણ કે જે સાચો શબ્દ છે એ તો કોઈ પકડતું નથી. ઊંધા ગોતા મારે. પહેલા તમે કેટલા ભાયકશાળી છો કે માનવ બનાયા. એની કદર કરતા શીખી જાઓ ને, દુનિયામાં ક્યાંય તમને દુઃખ ના આવે.
પણ ખબર જ નથી પડતી કે હું માણસ છું, જાનવર થઈને ફરો છું. સીધી ભાષામાં વાતો કરીશ આજે, તમારી ભાષામાં વાતો કરીશ, સમય લઈશ આજે. કારણ કે આટલો ભાયકશાળી કે આ ભીખાભાઈથી પરિચય થયો અને તમારા આ સમાજથી એમને મને પરિચય કરાયો. કારણ કે આ બાજુ મારો કોઈ એવો આવવાનો ઘસારો જ નથી. પહેલી વાત તો એ કહી દઉં કે નિર્મળ બની જાઓ, નિર્મળ બની જાઓ, નિર્મળ બની જાઓ. જો વહેતું પાણી ગળણી વગર ચોખ્ખું રહેતું હોય તો તમારામાં આત્મા રમી રહ્યો છે, કેમ ચોખ્ખા નથી રહેતા? વહેતું પાણી વગર ગળણીએ વગર કપડાના ગરણાથી જો ચોખ્ખું રહેતું હોય તો તમારામાં એ આત્મા રમી રહ્યો છે, તમે કેમ ચોખ્ખા નથી રહેતા? એ પોતાના આત્માથી પૂછો. પહેલી વાત તો હું ભૂલી ગયો, જય 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 જય. કારણ કે ડોડિયા પરિવારની કંકુત્રી વાંચી મને ચક્કર આવી ગયા હતા. પણ કાકાઓ ઘમંડ ના કરતા, તમારી માં તમારા ઉપર નરિયામણી છે, તમારો ભગવાન નરિયામણો છે, અને આ લાજ એ લોકો કરાવે છે, તમે નથી કરતા. માટે તમારા ઉપર તમારી માની કૃપા છે, તમારા પ્રભુની કૃપા છે. ને ઘણું કરવું હોય છે, વળખા મારી દેવાય. સીધી ભાષામાં વાતો કરી સાહેબ, બધી સીધી ભાષામાં. અંદર છે ને જે રમી રહ્યો છે ને, એક માટીનું જે માટલું હોય ને એવું માટલું છે. ત્યારે ફૂટી જાય, માતાને વિશ્વાસ રહે તમને? ગમે એટલું સાચવીને ભરો તેમ ક્યાં કદી જાય, ફૂટી જાય ને. માટે વિચાર કરજો કે હરીએ છે, ફરીએ છે, ક્યારે ટિકિટ કપાઈ જશે ને તો ખ્યાલ નહીં આવે. એક રામાયણની વાત કરું, મને તો આજે ગર્વ છે અને મને સમજણ આવી ત્યારથી ગર્વ છે કે જો મારો ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં એમ બોલ્યો હોય કે જ્યારે જ્યારે આ દુનિયા પર મારા ધર્મ ઉપર જો કોઈ ત્રાસ આવશે, કોઈ તકલીફ આવશે કે કોઈ એને હણવા માંગશે તો હું આવીશ. માટે હું આ જગતની કોઈ બી ધર્મ બાબતની હું ચિંતા કરતો નથી. મને મારા કૃષ્ણ પર વિશ્વાસ છે કે જો ગીતામાં કીધું હોય કે જ્યારે જ્યારે અધર્મનો વધારો થશે ત્યારે હું ફેર આવીશ. પછી જ્યારે મારો બાપ આવવાનો હોય તો આપણે શું ચિંતા? પણ આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે સમજીને ચાલવું, સમજવું, પણ કોઈ વિરોધ ભાષા ના ચાલવું. બીજી વાત કરી દઉં તમને. પેલા સતયુગમાં રાક્ષસ હતા, તમે સાંભળ્યું છે ને કથાઓમાં, શાસ્ત્રોમાં. રાક્ષસો હતા જે દેવોને નસાડતા, ઇન્દ્રાસન મૂકીને ભાગી જવું પડતું ઇન્દ્રને. તો આપણે તો માનવ છીએ, મૂકીને ભાગી જઈશું. ફેર ભગવાન આપણે રાજ આપશે અને મારો ભગવાન આપવાનો છે, એના પર વિશ્વાસ હોય તો. બીજું કઈ કરવું નથી. તમારે કોઈ આરાધના જપ નથી કરવા, ખાલી નિર્મળ બની જાઓ, નિર્મળ. અને એટલું જ ધ્યાન રાખો કે મારાથી કોઈનું અહિત નથી થતું, મારાથી કોઈ દુઃખી નથી થતું, તો સ્વયં ભગવાન તમારી રક્ષા કરશે. આટલું વિચારતા થઈ જશો તો. કારણ કે લોભ મોહમાં કોકનું અહિત થઈ જાય, એની આતેડી દુખે એ તમને ખબર ના હોય, પણ પેલી આતેડી જે દુખી હોય ને એ તમને દુખી કરી નાખશે. માટે કોઈનું અહિત નહીં કરવું, કોઈનું બગાડવું નહીં. ના થાય તો છાનું માનું બેસી રહેવું. કારણ કે છાનામાના બેસી રહેશો તો પેટ નહીં ભરાય. કારણ કે ચોખ્ખું કહેવા જાવ, રૂપિયાનું લાયો ને ભાઈ રૂપિયાનું લાયો છે, મારે સવા રૂપિયો લેવો છે, કોઈ નહીં આપે. પણ નહીં, નીતિનું કમાવો. આપવું હોય તો આપે, ના આપવું હોય તો કઈ નહીં. પણ મારા પ્રભુને તમારે જવાબ આપવાનો છે. આ છેલ્લી નાવડી છે, આ છેલ્લું પીરિયડ છે તમારી આ સ્કૂલની ભાષામાં કહી દઉં કે જેને પીરિયડ છેલ્લો કહેવાય એટલે રજા પડે અને ઘેર જવાનું હોય. એમ હવે રજા પડવાની છે. આ માનવ દેહ છેલ્લો વિષય છે અને આ માનવ દેહ છેલ્લા પીરિયડમાં કંઈક કરી જાઓ તો બેડો પાર થઈ જશે, ન કે ફેર ગોતા ખાવાના લગત્યો રેસીમાં.
કીડા મકોડા બધું જ બનવું પડશે. આ તરવા માટેની નાવડી છે, એમાં કાણા ના પાડો. હું એમ નથી કહેતો કે તમે દાન કરો, પુણ્ય કરો, મંદિર બાંધો, કઈ કરવું નથી. ખાલી માણસ બની જીવો, એ જ મારું કેવું છે. ઓમ નમો આપણે બધા ભણતા તારે કવિતા આવતી મીન પ્યાસીની, ચૂડાના કવિ હતા. પરમેશ્વર તો પહેલો પૂછશે કોઈનું આંસુ લૂસ્યું તું. આ દુનિયા છોડીને હું તમે જઈએ ને એટલે પરમેશ્વર આપણને પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછશે કે કોઈનું આંસુ લૂસ્યું તું. પછી જીવ છે ને જવાબ આપે કે કે ફે ફે કરતો બોલે, હે હે શું શું શું, કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ. નાના હતા તારી કવિતા ના સમજાતી, કારણ કે ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં આવતી. આજી સમજાય છે. એટલે મિત્રો, आई थी जब जवानी तब होश नहीं था और आया जब होश तब जवानी नहीं थी. એટલે બાપુનું સીધી લીટીમાં કહેવાનું એવું હતું કે માણા બની જાવ, બાકી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. કોટી કોટી વંદના. ભાણદાસ બાપુ આપણી વચ્ચે છે. છેલ્લે બાપુને આશીર્વચન લઈ અને આપણા કાર્યક્રમને પૂર્ણ કરશું. પૂજ્ય ભાણદાસ બોલીએ સદગુરુદેવની જય. તો આશીર્વાદ અને જે કહેવાનું હતું એ તો ઘણું ઘણું કહી દીધું, પણ છતાંય આ સૂચન કર્યું છે એટલે થોડામાં થોડું. પ્રથમ તો જે આ મંડપ બનાવેલો, આ મંડપની જે સમાજ વડીલો, ઋષિઓ, મુનિઓ, સંતો બિરાજમાન, આ મંડપની શોભા કોણ છે? આ બેઠા. અને આ મંડપમાં કોઈ ના હોય તો પહેલા રામાયણમાં એવું બોલે કે વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા રાક્ષસો એમાં હાડકા નાખતા. આજ આપણે મંદિરની પ્રતિષ્ઠા ઉજવાઈ રહી, એમાં કોઈ હાડકા નાખે તો આપણને ક્રોધ આવે કે ના આવે? તો જેટલા બેઠા ને એટલા હવન થાય રહે ને એટલા યજ્ઞો છે. આપણી અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, વાદ વિવાદ, આ આહુતિ અપાઈ રહી. આને બંધ કરવા માટે શું વિશ્વામિત્રે અયોધ્યામાં આવી ભગવાનની માગણી કરી હતી કે હે દશરાધા, મારે કાંઈ રાજપાટ ધન કાંઈ જોતું નથી, પણ મારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન રામને મૂકો. તો રામને મૂક્યા અને રામે રાક્ષસોનો નાશ કર્યો. તો દરેકના હૃદયમાં રામ બિરાજી રહ્યા. તો સદગુરુ સંગે દઈને જો આપણા હૃદયમાં કાંઈ રામ જો પ્રગટી થાય અને તો આ અસુરોનો નાશ કર્યા અને આપણો યજ્ઞ શુદ્ધ બની જાય. તો અત્યારે આ મંડપ કેવો શોભી રહ્યો હતો, એનાથી વિશેષ તમે બધા શોભી રહ્યા હતા. નાગ શોભે મંદકાર, નીર શોભે ઇન્દિવાર, રેન શોભે હિમકાર, નારીશીલ રતે થઈ શોભે તુરંગ જાવ, ધામ શોભે ઉત્સવ શોભે વ્યાકળ રાવ, નદી અંશ ગતિ થઈ સભા શોભે વિદ્વાન, કોલ શોભે સુસ્તાન, પાણી શોભે કરે દાન, ખીતી ખીતી પતિ મૂઢ શોભે કરે મૌન, શીખી શોભે પર્યોન, શોભિત ધર્મી અતિ ત્રિભુવન. ત્રણ લોકમાં એવો કોઈ એવી ઉપમા દેવો નથી જેને કાંઈ સદગુરુનો ધર્મ ધારણ કર્યો હોય. ધર્મ સર્વ સુખ ખાન જાન સબકો હિતકારી, બધાનું હિત કરવા વાળું, કોઈનો દ્વેષ ના કરે એવો ધર્મ તમારી અંદર સત્ય વસ્તુ બિરાજી રહ્યો. આ શરીરમાં એક જ એની કિંમત છે, આપણું રક્ષણ કરી રહ્યો છે, આપણે એનું સમરણ નથી કરી શકતા. તો ધર્મ સર્વ સુખ ખાન જાન સબકો હિતકારી, ધર્મ ધરે બુદ્ધિમાન નિરંતર ચિત્ત જારી, સુખ હેતુ નિખિલ ખીલ કલિમલ ખોવત, તીન દેવ દેશ ધર્મ કરી પ્રાપત, હોવત અષ્ટ નર કષ્ટ નિવિશે નર નીત ગમે ધર્મસાર, તાતે ધર્મ નમાવી. એટલા માટે આ સંતો કહે છે આપણે સદગુરુ શરણે જા નથી, પણ સદગુરુ શરણે ગયા પછી આપણે સદગુરુને કેવા માનવા પડે? સદગુરુ ઈશ્વર રૂપ નહીં મનુષ્ય ધારી, નદી નહીં જેમ ગંગ તેમ માન મોરારી, તીર્થ થાય પરસન ગુરુ ન દર્શન જો કરીએ, ગુરુ ચરણ નીરજ સજાણી શિર ધરીએ, ભૂત પ્રેત પ્રાણી તરે મોટા ગુરુ મહારાજ, પ્રાગ શેઠ રવિ કહે સૌમે તીર્થરાજ, પ્રાગ શેઠ રવિ કહે સૌથી પણ તમે તો રાજાના રાજા. એટલા માટે આ સંતો કહે છે ગુરુ ચરણ સર્વ તીર્થ રહ્યા છે સૌ માડી પાવી, સદા પ્રાપ્તિ થાય જે હને ગુરુ ભક્તિ ભાવી, મને પુનિતા
જાત મિલે સુત ભ્રાત મિલે યુવતી સુખદાય લોક મિલે સુર लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाय सुंदर और सब मिले यज्ञ संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और सब मिले यज्ञ संत समागम दुर्लभ भाई संतों की कृपा हो तो संतों नो समागम મળે ને કે મળતો નથી બોલીએ સદગુરુદેવની જય હો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બપોરનું મિલે તો બી સસ્તા જાન સંતોના આશીર્વાદ હંમેશા આપણી ઉપર હોય જ પણ આપ સૌ સંતો અહીંયા પધાર્યા ડોડિયા પરિવારના આંગણે ત્યારે આભાર વંદના માટે મુરબ્બી સોમાભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું આજના કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરશે સોમાભાઈ ચાવડા એટલે પોતાના અનેક કામકાજમાંથી સમય લઈ અને પધારેલા સંતો અહીં આખા કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત એમના થકી થઈ છે 3 દિવસ કુદરત પણ સાનુકૂળ છે એટલે કે બધા કોઈ અંબાલાલ કાકો ને કોઈ બીજા ને બધા જેટલું હરું કહેતા હોય પણ અત્યારે તમારા આવવાથી બધું સાનુકૂળ છે એવું ને એવું સાનુકૂળ રહે આ ગામના ઉપર પણ કૃપા રહે ડોડિયા પરિવાર પર કૃપા રહે અને આપના પગલાંથી સૌનું સારું થાય કલ્યાણ થાય એવી ભાવના સાથે સૌને વંદન સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું અને સૌનો આભાર માનું છું આ જીગરથી એનો જામ જીરવાય તો એ ઘણું છે અને લવલેશ મોતનો ડર હવે નહીં સતાવે મુજને બસ એક ઇજ્જતનું કફન ઓઢીને મરાય તો એ ઘણું છે કાર્યક્રમને આપણે અહીંયા પૂર્ણ થયેલ જાહેર કરીએ છીએ પ્રથમ સેશન મંગલાચરણ સંતોના આશીર્વાદથી અને પૂજ્ય સંતોને વિનંતી કરું કે આપણા ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા અહીંયા રાખી છે એટલે આપણે બધા ત્યાં જઈશું જમવા સંતો માટે અહીંયા વ્યવસ્થા છે આયોજકોને વિનંતી કરું પૂજ્ય સંતોને ભોજન પ્રસાદ તરફ લઈ જશે પુનઃ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ